ڈیرہ غازی خان میں وفاقی وزیر توانائی سردار اویس احمد خان لخاری نے امیدوار سردار محمود قادری کی انتخابی مہم میں شرکت کا نوٹس لیا۔ نوٹس میں کہا گیا عوامی عہدیداران کی انتخابی مہم میں شرکت انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہے۔ الیکشن کمیشن نے انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر وفاقی وزیر توانائی کو 21 نومبر کو طلب کر لیا۔ وکیل کے ذریعے پیش ہونے کی ہدایت کر دی۔ وفاقی وزیر اویس لخاری کو انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر الیکشن کمیشن میں وکیل کے ساتھ طلب کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر اویس لخاری کو انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر نوٹس جاری کیا گیا۔ اویس لخاری نے ڈیرہ غازی خان میں سردار محمود قادری کی انتخابی مہم میں شرکت کی ہے۔ وفاقی وزیر اویس لخاری کو انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر اویس لخاری کو ذاتی حیثیت یا وکیل کے ساتھ پیش ہونے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے فیصل عباس مزید بتائیں گے۔ فیصل بتائیے گا، وفاقی وزیر کو نوٹس جاری کیا گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے؟ بالکل جی، دیکھیں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر الیکشن کمیشن نے اویس احمد لغاری کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ اس حوالے سے ڈیرہ غازی خان میں وفاقی وزیر توانائی سردار اویس احمد لغاری نے امیدوار سردار محمود قادری کی انتخابی مہم میں شرکت کے حوالے سے نوٹس لیا اور عوامی عہدیداران کی انتخابی مہم میں شرکت انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی قرار دیا گیا۔ نوٹس میں لکھا گیا کہ الیکشن کمیشن نے انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر وفاقی وزیر توانائی کو 21 نومبر کو ذاتی حیثیت یا وکیل کے ذریعے پیش ہونے کی ہدایت کی ہے۔ صحیح، بہت شکریہ آگاہ کرنے کے لیے فیصل۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی مبینہ دھمکیوں کا معاملہ چیف الیکشن کمیشن کے سربراہی میں 4 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل کے پی الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے۔ سہیل آفریدی اور شہرناز بانو الیکشن کمیشن پیش نہ ہوئے۔ چیف الیکشن کمیشن نے کہا، ہم نے ان کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا۔ ممبر سندھ نے کہا، ڈی آر او سے پتہ کر لیں گے اس نے کیوں طلب کیا۔ ممبر کے پی نے کہا، ہم نے نوٹس ذاتی حیثیت میں جاری کیا، ہم نے آپ کی پیشی پر اعتراض نہیں کیا۔ علی بخاری نے ممبر کمیشن کے پی کے ریمارکس پر اعتراضات اٹھا دیے۔ ملک بھر میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے خالی نشستوں پر ضمنی انتخابات 23 نومبر کو ہوں گے۔ قومی اسمبلی کے 6، صوبائی اسمبلی کی 7 نشستوں پر ووٹر نئے نمائندے منتخب کریں گے۔ رپورٹ دیکھیے۔ تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی کی نااہلی کے بعد قومی اسمبلی کی 6 اور صوبائی اسمبلی کی 7 نشستوں پر میدان سجے گا۔ این اے 18 ہری پور عمر ایوب کی خالی نشست پر مسلم لیگ نون کے بابر نواز خان اور عمر ایوب کی اہلیہ شہرناز میں مقابلہ ہوگا۔ فیصل آباد کے حلقہ این اے 96 میں طلال چودھری کے بھائی بلال بدر چودھری نون لیگ کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ ان کے مقابلے میں نون لیگ کے سابق امیدوار اور پی ٹی آئی کے منحرف رہنما نواب شیر وسیر میدان میں ہیں۔ این اے 104 میں سابق وفاقی وزیر راجہ ریاض کے بیٹے راجہ دانیال ریاض کا مقابلہ آزاد امیدوار رانا عدنان سے ہوگا۔ یہ نشست صاحبزادہ حامد رضا کی نااہلی کے بعد خالی ہوئی۔ سابق گورنر پنجاب میاں اظہر کے انتقال پر خالی نشست لاہور کے حلقہ این اے 129 میں میاں اظہر کے بھانجے ارسلان احمد پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ان کا مقابلہ نون لیگ کے حافظ محمد نعمان اور نیازی ٹریولز کے بجاش نیازی سے ہوگا۔ چیچا وطنی کے حلقہ این اے 143 میں نون لیگ کے طفیل جٹ کا مقابلہ آزاد امیدوار کرنل ریٹائرڈ زرار اکبر سے ہے۔ ڈی جی خان کے حلقہ این اے 185 میں مسلم لیگ نون کے محمود لغاری اور پیپلز پارٹی کے سردار دوست محمد کھوسا ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہیں۔ یہ نشست زرداج گل کی نہلی پر خالی ہوئی تھی۔ پنجاب سے 7 صوبائی نشستوں میں سرگودا کے پی پی 73 میں مسلم لیگ نون کے سلطان رانجھا اور آزاد امیدوار مہر محسن رضا، میاں والی کی پی پی 87 میں مسلم لیگ نون کے علی حیدر نیازی اور آزاد امیدوار نواب زادہ ایاز خان کے درمیان کانٹے دار جوڑ متوقع ہے۔ یہ نشست پی ٹی آئی کے احمد خان بچر کی نہلی کے باعث خالی ہوئی تھی۔ فیصل آباد کے حلقہ پی پی 98 میں مسلم لیگ نون کے آزاد علی تبسم کا مقابلہ آزاد امیدوار اجمل چیمہ سے ہوگا۔ پی پی 115 میں مسلم لیگ نون کے محمد طاہر پرویز آزاد امیدوار محمد اصغر ملک سے ٹکرائیں گے۔ پی پی 116 میں وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کے داماد رانا احمد شہریار مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر آزاد امیدوار ملک اصغر علی کیسر سے پنجہ آزمائی کریں گے۔ چیچا وطنی پی پی 203 سے نون لیگ کے حنیف جٹ اور آزاد امیدوار سردار فلک شیر ڈوگر کے درمیان میدان سجے گا۔ مظفر گڑھ کی نشست پی پی 269 میں مسلم لیگ نون کے اقبال پتافی کا مقابلہ پیپلز پارٹی کے میاں علمدار عباس سے ہے۔ یہ نشست میاں علمدار عباس کے استعفے کے بعد خالی ہوئی تھی۔ ضمنی الیکشن میں ہر حلقے میں تگڑے امیدوار میدان میں ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار یہ نشستیں بچا پائیں گے یا مسلم لیگ نون کا پلڑا بھاری رہے گا۔ تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی کی نااہلی کے بعد قومی اسمبلی کی 6 اور صوبائی اسمبلی کی 7 نشستوں پر میدان سجے گا۔ این اے 18 ہری پور عمر ایوب کی خالی نشست پر مسلم لیگ نون کے بابر نواز خان اور عمر ایوب کی اہلیہ شہرناز میں مقابلہ ہوگا۔
बिल्कुल, मैं लाहौर के हल्का NA 129 में मौजूद हूँ। यहाँ जो NA 129 में ज़िमनी इंतखाबात इतवार के रोज़ 23 नवंबर को होने जा रहे हैं। यहाँ जो इस वक्त तैयारियाँ जो NA 129 में ज़ोरों शोर से जारी हैं, जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जो है चौधरी असलान और मुस्लिम लीग नून के जो है हाफिज नुमान के दरमियान कांटेदार मुकाबला है। यहाँ हल्का NA 129 में टोटल जो है वोटर जो रजिस्टर्ड उनकी तादाद जो है 5,58,364 है, जिसमें ख़वातीन की जो है 2,69,000 जो है 25 वोटर हैं, जबकि मर्द जो है उनकी वोटर की रजिस्टर्ड तादाद जो है 2,99,039 है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है मियाँ अज़हर उनकी वफ़ात पा जाने के बाद जो है नशिस्त खाली हुई थी, जिसके पर जो है 23 नवंबर को जो इलेक्शन होंगे। जी, अहम खबर दे, भारतीय फिजाइया को आलमी सतह पर एक और सुबकी का सामना। दुबई एयर शो के दौरान भारतीय जंगी तैयारा भारतीय तैयारा करतब दिखाने के दौरान गिरकर तबाह हुआ। भारतीय मीडिया की तस्दीक। आपको बताएं, भारतीय फिजाइया को आलमी सतह पर एक और सुबकी का सामना। दुबई एयर शो के दौरान भारतीय तैयारा गिरकर तबाह। ये मनासिर आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि भारतीय तैयारा फिजा में जब करतब दिखाने के लिए उड़ा तो उसके बाद क्रैश कर गया। भारतीय फिजाइया को आलमी सतह पर एक और सुबकी का सामना। इससे पहले पाक भारत जंग के दौरान भी दुनिया देख चुकी कि भारतीय फिजाइया किस तरह मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। दुबई एयर शो के दौरान भारतीय जंगी तैयारा गिरकर तबाह हो गया। भारतीय फिजाइया को आलमी सतह पर एक और नाकामी। दुबई एयर शो के दौरान भारतीय जंगी तैयारा गिरकर तबाह। भारतीय जंगी तैयारा करतब दिखाने के दौरान गिरकर तबाह हुआ। तेजस ये तैयारा है जिस पर भारत को बड़ा नाज था। अपने तेजस तैयारों पर दुबई एयर शो के दौरान ये तैयारा गिरकर तबाह हो गया। भारतीय फिजाइया को आलमी सतह पर सुबकी का सामना। दुबई एयर शो के दौरान भारत का अपना तैयार करदा तेजस तैयारा गिरकर तबाह हो गया। तेजस तैयारा जब जो था वो फिजा में करतब दिखाने के लिए उड़ा, उसके बाद करीब ही जाकर दोबारा गिर गया। आपको बताएं, दुबई एयर शो के दौरान भारतीय तैयार करदा तेजस एयर का जो तैयारा है वो गिरकर तबाह हो गया। भारतीय तेजस तैयारा गिरकर तबाह। दुबई एयर शो के दौरान ये वाकया पेश आया। भारतीय जो फिजाइया है उसको आलमी सतह पर एक और सुबकी का सामना करना पड़ रहा है। आप ये मनाजिर अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि कितने लोग जो है वो इकट्ठे हो चुके हैं। इस हादसे के वक्त भारतीय फिजाइया आलमी सतह पर मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। इससे पहले पाक भारत जंग के दौरान भी भारत के 7 तैयारे मार गिरे थे, जिससे भारत की फिजाई की कारकर्दगी दुनिया के सामने खुलकर सामने आ गई। दुबई एयर शो जिस पर भारत को बड़ा नाज था अपने तेजस तैयारों पर कि ये भारत के तैयार करदा तेजस तैयारे हैं। भारतीय फिजाइया के तेजस तैयारे गिरकर तबाह। दुबई एयर शो के दौरान भारतीय तेजस तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जिसके बाद एयर शो को जो है वो बंद कर दिया गया है। आर्जी तौर पर एयर शो को बंद कर दिया गया। भारतीय तैयारे को हादसे के बाद दुबई एयर शो को आर्जी तौर पर रोक दिया गया है। आपको बताएं, जो है वो दुबई के अंदर ये एयर शो जारी था जिसमें दुनिया भर की फिजाइया के तैयारों ने शिरकत की थी और तैयारे जो है अपनी महारत दिखा रहे थे, अपने करतब दिखा रहे थे। भारतीय तैयारा तेजस जो कि भारत के अंदर ही तैयार किया जाता है, करतब दिखाते हुए गिरकर तबाह हो गया। भारतीय फिजाइया को आलमी सतह पर एक और नाकामी का सामना। दुबई एयर शो के दौरान भारत का जंगी जुनून खाक में मिल गया। भारतीय तैयारा करतब दिखाने के दौरान गिरकर तबाह हुआ। भारतीय फिजाइया को आलमी सतह पर एक और सुबकी का सामना। दुबई एयर शो के दौरान भारत का जंगी तैयारा तेजस गिरकर तबाह हो गया। तेजस तैयारा वो है जिसको भारत को उस पर बड़ा नाज था कि भारत अपने तैयार करदा तैयारे जंग में पेश करेगा। इससे पहले 7 रफाइल भी पाकिस्तान गिरा चुका है और दुनिया ने देखा है कि भारतीय फिजाइया आलमी सतह पर किस तरह बदनाम हो चुकी। दुबई एयर शो जिसमें दुनिया भर के फिजाइया के माहिरीन और फिजाई जहाजों ने हिस्सा लिया है, जहां पे अपनी महारत दिखाई जा रही है और अपने मुल्क के अंदर तैयार होने वाले तैयारों की नुमाइश की जा रही है। वहीं पर भारत अपने मुल्क में तैयार करदा तेजस तैयारा किस तरह जो है वो गिरकर तबाह हो गया है। आप ये मनाजिर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और तैयारा तबाह होने के बाद भारत जो है वो दुबई एयर शो को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। दुबई एयर शो के दौरान भारतीय तेजस तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जिसके बाद दुबई एयर शो को आर्जी तौर पर रोक दिया गया है। दुबई एयर शो हर साल दुबई के अंदर मुनक्किद होता है, जहां पर दुनिया भर के फिजाइया के अफसरान फिजाई के तैयारे इसमें शिरकत देते हैं और दुनिया को अपने जो मुल्क की मैन्युफैक्चर्ड तैयारे हैं वो दिखाए जाते हैं। और पाकिस्तान ने हालिया अपने तैयारे जो है वो दुनिया को दिखाए। F-17 थंडर की दुनिया पर धाक भी बिठाई और पाकिस्तान के कई मुल्कों के साथ F-17 के MOUs भी साइन हुए।
अपने पड़ोसी मुल्क भारत की बात करें तो भारत के अपने मुल्क में तैयार करदा तेजस तैयारा, जिस पर भारत को बड़ा नाज था, आज वो एयर शो के दौरान करतब दिखाते ही जो कुछ ही देर उसने उड़ान भरी और उसके बाद जमीन पर गिरकर तबाह हो गया। तेजस तैयारा फिजाई करतब दिखाने के दौरान गिर कर तबाह। भारतीय तैयारे को हादसे के बाद दुबई एयर शो को रोल दिया गया। अब्दुल्ला हमीद गुल हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब एबीएन न्यूज को वक्त देने के लिए। जिस तरह आर्मी चीफ कहते हैं कि हमें अल्लाह की मदद हासिल है, इसलिए हम किसी मैदान में हारते नहीं है। लगता है भारत के मुकद्दर में जिल्लत लिख दी गई है कि हर जगह पे उसे जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाहिर है ये एक अफसोसनाक वाक़या है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। दुबई एयर शो के अंदर पहले भी जो है वो जो तेजा जेट्स थे उनके टेक्निकल मामलात के ऊपर जो है वो सवालात उठ रहे थे। आपको याद है कि वो ऑयल लीक का भी एक इशू आ गया था और उसके ऊपर जो है बहुत वावेला हुआ और भारतीय मीडिया ने झूठ बोल के वो तमाम का तमाम जो है वो पाकिस्तानी उसके हवाले से जो है वो लगा दिया। लेकिन नतीजा ये हुआ कि आज आप देख लीजिए उसका सामने असल हकीकत सामने खुल गई है। और भारत के जो तेजा जेट हैं ये वो हैं जो पहले भी बहुत ज़्यादा इनके ऊपर एतराज़ात उठ रहे हैं और ख़ुद उनके एयर चीफ जो हैं वो ये बात कर चुके हैं कि जो तेजा जेट है वो इस काबिल नहीं है कि उसको जो है अब सर्विस में रखा जाए। लेकिन क्योंकि भारतीय सरकार ने पिछले तकरीबन ये कोई 20-25 साल मंसूबा है जिसको उन्होंने लगाया हुआ है और वो ये कहते हैं कि जी किसी सूरत जो है वो इसको कामयाब बनाया जाए। अभी हालिया उन्होंने जनरल इलेक्ट्रिक के साथ 113 इंजन का जो है वो सौदा भी किया था जो 2028 में उनको मिलने थे। और भारतीय लेकिन जो पायलट्स हैं उनके प्रोफेशनलिज्म के ऊपर मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा ये धब्बा है। और चाहे वो पाक भारत जंग हो या वो भारत के अंदर एक ही दिन में 3 हादसात हों जो कि दुनिया की तारीख में पहले कभी इसका कोई मिसाल नहीं मिलती। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इस तरफ हमारी तवज्जो मरकूज़ कराती हैं कि भारत के अंदर जो पायलट्स की ट्रेनिंग है वो इंतहाई नाकिस है, उनके यहाँ प्रोफेशनलिज्म की कमी है। और यही बात जो है वो एसपी धारकर जो उनके वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे जब पाक भारत जंग हुई तो जिनको गिरफ्तार कर लिया गया बाद में, उन्होंने भी यही बात की थी कि हमारा जो पाकिस्तान के फ़ज़ाइया के साथ फिलहाल कोई मुकाबला नहीं है। अब आप देख लीजिए कि किस तरीके से दुबई एयर शो के अंदर पाकिस्तान का स्टॉल जो है वो भारतीय पायलट्स का जो है वो मरकज़ बना रहा और जिस तरीके से आके उन्होंने सेल्फियां खींची, जिस तरीके से तस्वीर उतरवाई हमारे JF-17 थंडर के साथ, तो ये पाकिस्तान की जो एयर सुपीरियॉरिटी है उसका एक मुंह बोलता सबूत है। बहरहाल भारत को इस किस्म के जो एक इंटरनेशनल शो के अंदर जिस तरीके से एक दफ़ा फिर हजीमत उठाना पड़ी है और जिसके अंदर एक न सिर्फ जहाज बल्कि शायद एक कीमती जान भी जो है उनकी चली गई है। अब देखना यह है कि ये जो जहाज है ये 2 पायलट्स वाला है या ये एक, क्योंकि नॉर्मली जो जहाज आते हैं उसके अंदर जो है वो 2 पायलट्स बैठते हैं। तो अब ये देखना है कि क्या ये, क्योंकि ये एयर शो जो होते हैं इसके अंदर इतना ये क्लोज होता है सारा कि उसके अंदर जो अब फुटेजेस हम आपके टीवी पे एबीएन न्यूज़ पे देख रहे हैं उससे ये अंदाजा होता है कि इजेक्शन का जो है वो टाइम नहीं मिला। लेकिन बहरहाल ये तहकीकात होंगी कि क्या इजेक्शन हो भी सकी या नहीं हो सकी। अब्दुल्ला गुल साहब, एक तरफ तैयारे गिर रहे हैं एयर शो के अंदर भी और पाकिस्तान भारत का जो हालिया कॉन्फ्लिक्ट था वो भी दुनिया के सामने है, किस तरह पाकिस्तान ने 7 जो है वो रफाइल मार गिराए। फिर उसके बाद भारत को मान किस चीज़ के ऊपर है? दुनिया के सामने मान ले कि उसकी मिलिट्री, उसकी जो फिजाइया उसके पास हथियार हैं, उसके पास जो तैयारे हैं वो किसी काम के नहीं है, वो नहीं लड़ सकता किसी भी मुल्क के साथ। देखिए तैयारे तो काम के हैं, मैं ये नहीं कहूँगा ये राफेल है या दीगर जहाज हैं, ये सब तैयारे काम के हैं। MiG-29 फलक्रम है, सखुई है, ये सब तैयारे काम के हैं। लेकिन अगर आपने जो गधा गाड़ी चलाने वाले जो हैं उनको अगर आपने एक इतना महंगा जहाज पकड़ा दिया है तो उसका नतीजा वही होगा जो अभी हम स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। और इससे प्रोफेशनलिज्म का पता चलता है। इससे 2-3 बातें जो है वो अखज़ की जा सकती हैं। पहली बात यह है कि पायलट्स जो थे वो इस किस्म के फ़ज़ाई करतब दिखाने के लिए उनकी ट्रेनिंग नहीं थी। दूसरी बात यह है कि 0-0 इजेक्शन सीट जो है वो काम नहीं की, यानी कि इजेक्शन जो कर सकते थे पायलट के पास वक्त था, नज़र आ रहा था, वो इजेक्ट कर सकता था। तीसरी चीज़ यह है कि उसके जो एवियोनिक्स थे,
جو اس کے جتنے بھی وہاں آگے جس کو آپ آسان لفظوں میں کہیں کہ جتنے میٹر لگے ہوئے تھے وہ میٹر کام نہیں کر رہے تھے. اس سے بھی پھر یہ پتہ چلتا ہے, سوالیہ نشان اٹھتا ہے کہ بھارت کی جو وہاں ٹریننگ تھی, یعنی کہ جو ان کی گراؤنڈ سٹاف کی, جو ٹیکنیکل سٹاف کی جو ان کی سپورٹ تھی, وہ اس طرح سے نظر نہیں آ رہی. کیونکہ ابھی آپ دیکھیں نا کہ اس کے اندر یہ چیزیں ممکن ہو سکتی ہیں, کیونکہ اس میں جو سب سے بڑا اہم ایشو ہے وہ ہے جہاز کا تیل لیک ہونا. جہاز کا تیل لیک ہونے کی پوری دنیا نے ویڈیوز اور وہ تصاویر جو ہیں وہ دیکھی. اس کے باوجود جو ہے بھارت کے جو وہ میرے خیال میں گراؤنڈ سٹاف تھا, جو ان کے ٹیکنیکل سٹاف تھا, اس نے جو ہے وہ میرے خیال میں توجہ نہیں دی. اور یہ شاید ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ یہ انہوں نے جس طریقے سے یہ حادثہ ہوا, افسوسناک, یقیناً ہمیں افسوس ہے اس بات کا. پاکستان تو پورا امن ملک ہے, پاکستان جو ہے وہ کوئی اس کے اوپر خوشیاں نہیں منا رہا, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آخر یہ بھارت کا جو کون سا ایسا ان کو غرور ہے کہ جس کے اوپر وہ پاکستان سے جو ہے وہ سبقت لینے کے چکر میں, جس کو کہتے ہیں کہ کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا, ان کو میرے خیال میں اپنی پروفیشنلزم کے اوپر توجہ دینی ہے. کیونکہ اب جو ہے بھارت جو مرضی کر لے, پوری دنیا کو جو ہے وہ آپ وہ جو مرضی دکھا دے کہ جناب پاکستان نے یہ کیا یا نہیں کیا, اس کے جہاز گرے یا نہیں گرے. اب میرے خیال میں دبئی ایک ایسی جگہ ہے جب پوری دنیا کے لوگ موجود تھے. اس ٹائم پہ 1500 وہاں انہوں نے جو مختلف جو ڈسپلیز ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں, جس کے اندر 200 جہاز سے زیادہ جو ہے وہ اس کے اندر شرکت کر رہے ہیں. اور یہ دبئی ایئر شو جو ہے پوری دنیا کے لوگ جو ہیں ان کی توجہ کا مرکوز اس ٹائم پہ مرکز بنا ہوا ہے. اور پوری دنیا سے جو لوگ ہیں وہ خریدار بھی آتے ہیں, دیکھتے ہیں. اس ساری چیز کے باوجود جو ہے یہ آخر کیا وجہ ہو گئی؟ تکنیکی خرابی جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر کوئی ٹیکنیکل پرابلم آئی ہے. یہ جو میرے خیال میں ڈس اورینٹیشن کا شکار ہو گیا ان کا پائلٹ, اس کو سمجھ نہیں آئی, اس کے جو آگے ایکوپمنٹ لگا ہوا تھا وہ یہ نہیں دیکھ پایا کہ گراؤنڈ کتنا ہے. کیونکہ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی گراؤنڈ کے اندر ان کی وارننگ لگی ہوتی ہے, 1500 میٹر کے بعد جب نیچے جہاز آنا شروع ہوتا ہے تو وہ ایک آپ کو الرٹ وارننگ جاری کرتا ہے. جب وہ الرٹ وارننگ جاری کرتا ہے ملٹیپل ٹائمز, تو اس کو آخر پائلٹ نے اگنور کیوں کیا؟ یا تو وہ میٹر نے کام نہیں کیا, اور یا پھر ان کے جو میرے خیال میں جو باقی معاملات تھے وہ اس پہ. لیکن اب کوئی بھارت سے بعید نہیں ہے, یہ الزام بھی وہ پاکستان پہ لگا دے, یہ تو ان کی پرانی عادت رہی ہے, وہ ہر بار یہی کام کرتے رہتے ہیں. صحیح, بہت شکریہ عبداللہ امیر گل ہمارے ساتھ موجود ہیں. بانی تحریک انصاف سے ملاقات نہ ہونے پر پی ٹی آئی کا بڑا قدم اٹھانے کا فیصلہ. ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی نے 2 مرحلوں پر مشتمل احتجاجی تحریک کا پلان بنا لیا. پی ٹی آئی نے خیبر پختونخوا کو بلاک کرنے کا پلان تشکیل دے دیا. خیبر پختونخوا سے کشمیر, گلگت اور پنجاب جانے والے راستے بند کیے جائیں گے. پنجاب, اسلام آباد, کشمیر اور گلگت سے کسی بھی شہری یا سرکاری اہلکار کو خیبر پختونخوا میں آنے نہیں دیا جائے گا. پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی نے صوبے کی بندش کی باقاعدہ منظوری دی. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اور صوبائی صدر کی مزید مشاورت کے بعد باقاعدہ تاریخ کا اعلان کیا جائے گا. سڑکوں کی بندش کے بعد دوسرا مرحلہ استعفیٰ دینے کا ہوگا. مطالبات نہ مانے جانے پر پی ٹی آئی سسٹم سے باہر نکلنے کا انتہائی قدم اٹھائے گی. آپ کو بتائیں, پاکستان تحریک انصاف نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ ہونے کے بعد بڑا قدم اٹھا لیا. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے احتجاجی تحریک کا اعلان کر دیا گیا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ خیبر پختونخوا کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا. کشمیر, گلگت بلتستان اور پنجاب کو ملانے والی تمام سڑکیں بند کی جائیں گی. پی ٹی آئی نے 2 مرحلوں میں مشتمل احتجاجی تحریک کا پلان کیا. خیبر پختونخوا کو بلاک کرنے کا پلان تشکیل دے دیا ہے. خیبر پختونخوا سے کشمیر, گلگت اور پنجاب جانے والے راستے بند کیے جائیں گے. آپ کو بتائیں, بانی تحریک انصاف سے ملاقات نہ ہونے دینے پر پی ٹی آئی کا بڑا قدم اٹھانے کا فیصلہ. پی ٹی آئی نے 2 مرحلوں پر مشتمل احتجاجی تحریک کا پلان بنا لیا. احتجاجی تحریک کچھ ایسی ہوگی کہ خیبر پختونخوا کو بلاک کرنے کا پلان بھی تشکیل دے دیا گیا.